Hello everyone and welcome back. Now we are going to start series of English words with Marathi meaning. Do you even know how many words are in use in the English language? It is estimated that there are more than 1,70,000 words in current use in the language. But we don't need to learn all of these words. We need to know almost 5,000 to 7,000 words only. This range of vocabulary allows you to engage in many everyday conversations and express yourself adequately in a variety of contexts. So, what we will learn through these videos? We will learn through these videos word, their pronunciation, Marathi meaning and also we will see the sentences. So, let's get started. And our first word is it's a. It's a, which pronounce a or a, which pronounce a or a, means एक, means एक. Example पहा, there is a boy. There is a boy म्हणजे तिकडे एक मुलगा आहे. There is a boy, तिकडे एक मुलगा आहे. Now next word is able, which pronounce able. Able. Able means सक्षम. Able means सक्षम म्हणजे काहीतरी करण्यास सक्षम असणे. राम is able to drive. राम is able to drive means राम गाडी चालवण्यास सक्षम आहे. Now next word, it's about. 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 About means बद्दल. About means बद्दल. एखाद्या विषयावर किंवा त्याच्याशी संबंधित. जसे की what are you talking about? What are you talking about? म्हणजे तू कशाबद्दल बोलत आहेस? What are you talking about? तू कशाबद्दल बोलत आहेस? About means बद्दल. Now next word is above. It's above. Above. Above means वर किंवा वरती. Above means वर किंवा वरती. There is a mirror above the sink. सिंकच्या वर आरसा आहे. There is mirror above the sink. सिंकच्या वर आरसा आहे. Next word absolutely. 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 Absolutely means पूर्णपणे, संपूर्णतः किंवा निश्चितपणे. Absolutely means पूर्णपणे, संपूर्णतः किंवा निश्चितपणे. आता सेंटेन्स बघा. You are absolutely right. You are absolutely right. म्हणजे आपण निश्चितपणे बरोबर आहात. Absolutely means काय? पूर्णपणे, संपूर्णतः किंवा निश्चितपणे. You are absolutely right. आपण निश्चितपणे बरोबर आहात. Now next word absorb. It's absorb. Absorb. Absorb means शोषून घेणे. Absorb means शोषून घेणे. The sponge will absorb the water. Sponge पाणी शोषून घेईल. The sponge will absorb the water. Sponge पाणी शोषून घेईल. Absorb means शोषून घेणे. Next abuse. It's abuse. Abuse. Abuse means शिवीगाळ किंवा गैरवर्तन करणे. Abuse means गैरवर्तन किंवा शिवीगाळ करणे. सेंटेन्स बघा. The king abused his power. राजाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. The king abused his power means राजाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. Abuse means गैरवापर किंवा गैरवर्तन, शिवीगाळ. Now next word is absent. It's absent. Absent. याचं प्रनाउन्सिएशन ॲब्सेंट आहे. बरेच लोक हे उच्चार काय करतात तर अब्सेंट, बट
absent is wrong pronunciation. The correct pronunciation is absent. It's absent. म्हणजे जिथे तुम्ही उपस्थित असणे अपेक्षित असते तिथे तुम्ही हजर नसता तेव्हा काय बोलायचं? इट्स ॲब्संट. जसे की शाळा, ऑफिस वगैरे अशा ठिकाणी गैरहजर असणे म्हणजे ॲब्संट. आता सेंटेन्स बघा. राम हॅज बीन ॲब्संट फ्रॉम स्कूल फॉर पास्ट 3 days. राम गेल्या 3 दिवसांपासून शाळेत गैरहजर होता. राम हॅज बीन ॲब्संट फ्रॉम स्कूल फॉर द पास्ट 3 days. राम गेल्या 3 दिवसांपासून शाळेत गैरहजर होता. Now next word is absence. It's absence. Absence. Absence means गैरहजेरी, अनुपस्थिती. Absence means गैरहजेरी, अनुपस्थिती. तर सेंटेन्स बघा. I don't know the reason for her absence. I don't know the reason for her absence. तिच्या अनुपस्थितीचे कारण मला माहीत नाही. तिच्या अनुपस्थितीचे कारण मला माहीत नाही. I don't know the reason for her absence. Now next word. abroad. It's abroad. Abroad. Abroad means परदेशी जाणे. Abroad means परदेशी जाणे. We always go abroad in summer. आम्ही नेहमी उन्हाळ्यात परदेशात जातो. We always go abroad in summer. आम्ही नेहमी उन्हाळ्यात परदेशात जातो. Now next word. abbreviation. It's abbreviation. Abbreviation. Abbreviation means संक्षिप्त रूप. Abbreviation means संक्षिप्त रूप. CSK is the abbreviation of चेन्नई सुपर किंग्स. म्हणजे CSK हे चेन्नई सुपर किंग्सचे संक्षिप्त नाव आहे. संक्षिप्त रूप करणे म्हणजे एखाद्या शब्दाचे किंवा वाक्यांशाचे थोडक्यात संक्षिप्त रूप करणे म्हणजे ॲब्रिव्हिएशन. जसे की CSK हे काय आहे? चेन्नई सुपर किंग्स या वर्डचं ॲब्रिव्हिएशन आहे. आता नेक्स्ट वर्ड. ACADEMIC. It's academic. Academic. Academic means शैक्षणिक. Academic means शैक्षणिक. म्हणजे शाळा, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठांशी संबंधित हा शब्द आहे. Academic means शैक्षणिक. आता एक्झाम्पल बघा. It's an academic course. It's an academic course. हा एक शैक्षणिक अभ्यासक्रम आहे. It's an academic course. हा एक शैक्षणिक अभ्यासक्रम आहे. Now next. ACADEMY. It's academy. Academy. Academy means शिक्षण संस्था. Academy means शिक्षण संस्था. विशेष प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणजे शिक्षण संस्था. Academy शिक्षण संस्था. आता एक्झाम्पल बघा. I visited श्री म्युझिक अकॅडमी yesterday. मी काल श्री संगीत शिक्षण संस्थेला भेट दिली. I visited श्री म्युझिक अकॅडमी yesterday. Academy means शिक्षण संस्था. ACCIDENT. It's accident. Accident. Accident means अपघात. Accident means अपघात. She was injured in a car accident. She was injured in a car accident. ती कार अपघातात जखमी झाली. She was injured in car accident. Accident means अपघात. Now next word. ACCIDENTLLY. It's accidentally. Accidentally. Accidentally means चुकून किंवा योगायोगाने. Accidentally means चुकून किंवा योगायोगाने. I accidentally dropped my glasses into the water. मी चुकून माझा चष्मा पाण्यात टाकला. I accidentally dropped my glasses into the water. Accidentally means चुकून किंवा योगायोगाने. Now next word is it's
ACCOMPANY. A company. A company. A company means सोबत किंवा साथ. A company means सोबत साथ. एखाद्याबरोबर जाणे अथवा असणे म्हणजे a company. Can you accompany me to sing? तुम्ही मला गाण्यासाठी साथ देऊ शकता का? Can you accompany me to sing? तुम्ही मला गाण्यासाठी साथ देऊ शकता का? Accompany means सोबत किंवा साथ. Now next word is ACCOMPLISH. It pronounce accomplish. Accomplish. Accomplish means पूर्ण करणे. Accomplish means पूर्ण करणे म्हणजे एखादे काम यशस्वीरित्या पूर्ण करणे म्हणजे accomplish. I accomplished 2 hours work before dinner. I accomplished 2 hours work before dinner. रात्रीच्या जेवणापूर्वी मी 2 तासाचे काम पूर्ण केले. Accomplish means काय केले? पूर्ण केले. Now next word is ACCORDING. It's according. According. According means त्यानुसार किंवा च्या मते. According means त्यानुसार and च्या मते म्हणजे एक्झाम्पल बघा. According to the map we should turn left. According to the map we should turn left. नकाशानुसार आपण डावीकडे वळले पाहिजे. नकाशानुसार आपण डावीकडे वळले पाहिजे means according to the map we should turn left. According to the map नकाशानुसार म्हणजे according means त्यानुसार किंवा च्या मते. Now next word ACCOUNT. It's account. Account. Account means खाते. Account means खाते म्हणजे बँकेतील खाते ज्यामध्ये तुम्ही पैसे जमा करू शकता किंवा तुमच्या गरजेच्या वेळी काढू शकता त्याला काय म्हणतात? अकाउंट. अकाउंट means खाते. I paid the money into my account this morning. मी आज सकाळी माझ्या खात्यात पैसे भरले. I paid the money into my account this morning. मी आज सकाळी माझ्या खात्यात पैसे भरले. नेक्स्ट ACKNOWLEDGE. It's acknowledge. Acknowledge. Acknowledge means कबूल करणे. Acknowledge means कबूल करणे. एखाद्या गोष्टीची सत्यता किंवा अस्तित्व मान्य करणे म्हणजे काय? Acknowledge. The sentence बघा. She acknowledged that she was wrong. तिची चूक होती हे तिने मान्य केले. She acknowledged that she was wrong. तिची चूक होती हे तिने मान्य केले. Acknowledge means कबूल करणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीची सत्यता किंवा अस्तित्व मान्य करणे म्हणजे acknowledge. Now next word is ACQUIRE. It's acquire. Acquire. Acquire means ताब्यात घेणे, मिळवणे. Acquire means ताब्यात घेणे, मिळवणे. तर सेंटेन्स बघा. I tried to acquire the information I needed. I tried to acquire the information I needed. मला आवश्यक असलेली माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. I tried to acquire. Acquire म्हणजे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. Now next ACTION. It's action. Action. Action means कृती करणे. I don't like his actions. मला त्याची कृती आवडत नाही. I don't like his actions. मला त्याची कृती आवडत नाही. Action means कृती करणे. Now next ACTIVE. It's active. Active. Active means सक्रिय किंवा हालचाल करणारा means active. सेंटेन्स बघा. She is very active in local politics. स्थानिक राजकारणात ती खूप सक्रिय आहे. She is very active in local politics. आणखी एखादं सेंटेन्स जसे की She is over 80 but is still very active. म्हणजे तिचे वय 80 पेक्षा जास्त आहे परंतु तरीही ती खूप सक्रिय आहे. नेक्स्ट वर्ड
ACTOR, actor, actor. Actor means अभिनेता. Actor means अभिनेता. सेंटेन्स बघा. हु इज युअर फेवरेट ॲक्टर? तुमचा आवडता अभिनेता कोण आहे? हु इज युअर फेवरेट ॲक्टर? तुझा आवडता अभिनेता कोण आहे? ॲक्टर मीन्स अभिनेता. नाव नेक्स्ट. ACTRESS, इट्स ॲक्ट्रेस. ॲक्ट्रेस. ॲक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री. ॲक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री. नेहाज aunt इज अन ॲक्ट्रेस. नेहाची मावशी अभिनेत्री आहे. नेहाज aunt इज अन ॲक्ट्रेस. नेहाची मावशी अभिनेत्री आहे. नाव नेक्स्ट वर्ड इज ACTUAL. इट प्रोनाउन्स ॲक्च्युअल. ॲक्च्युअल. ॲक्च्युअल मीन्स वास्तविक, खरा. ॲक्च्युअल मीन्स वास्तविक, खरा. I cannot explain the actual situation. I cannot explain the actual situation. मी वास्तविक परिस्थिती स्पष्ट करू शकत नाही. मी वास्तविक परिस्थिती स्पष्ट करू शकत नाही मीन्स I cannot explain the actual situation. Actual means वास्तविक किंवा खरा. Now next word is ACTUALLY. It's actually. ॲक्च्युअली. ॲक्च्युअली मीन्स प्रत्यक्षात किंवा खरे पाहता. ॲक्च्युअली मीन्स प्रत्यक्षात आणि खरे पाहता. तर सेंटेन्स बघा. शी लुक्स यंग बट शी इज ॲक्च्युअली 50. शी लुक्स यंग बट शी इज ॲक्च्युअली 50. म्हणजे ती तरुण दिसते पण प्रत्यक्षात ती 50 वर्षाची आहे. शी लुक्स यंग बट शी इज ॲक्च्युअली 50. म्हणजे ती तरुण दिसते पण प्रत्यक्षात ती 50 वर्षांची आहे. नाव नेक्स्ट. ACCELERATE. इट्स accelerate. accelerate. accelerate means गती वाढवणे. accelerate means गती वाढवणे. I accelerated to overtake the bus. I accelerated to overtake the bus. मी बसला ओव्हरटेक करण्यासाठी वेग वाढवला किंवा बसच्या पुढे जाण्यासाठी मी वेग वाढवला म्हणजे आय accelerated to overtake the bus. Now next word is ACCENT. It's accent. accent. accent means उच्चारण. एखाद्या गोष्टीवर दिलेला विशेष भर. म्हणजे एखाद्या भागातील, प्रदेशातील किंवा देशातील बोलण्याची विशिष्ट पद्धत म्हणजे accent. She speaks with a flawless English accent. She speaks with a flawless English accent. म्हणजे ती निर्दोष इंग्रजी उच्चाराने बोलते. Accent means उच्चारण. Now next word is ACROSS. It's across. across. across means च्या पलीकडे, विरुद्ध बाजूला. च्या पलीकडे किंवा विरुद्ध बाजूला म्हणजे एखाद्या जागेच्या, रस्त्याच्या किंवा नदीच्या एका बाजूपासून दुसऱ्या बाजूपर्यंत म्हणजे अक्रॉस. शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड. शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड. ती रस्त्याच्या पलीकडे गेली. शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड. अक्रॉस मीन्स च्या पलीकडे आणि विरुद्ध बाजूला. नेक्स्ट वर्ड ADDRESS. इट्स ॲड्रेस. ॲड्रेस. ॲड्रेस मीन्स पत्ता. ॲड्रेस मीन्स पत्ता. डू यू स्टील लिव्ह ॲट द सेम ॲड्रेस? डू यू स्टील लिव्ह ॲट द सेम ॲड्रेस? तुम्ही अजूनही त्याच पत्त्यावर राहता का? तुम्ही अजूनही त्याच पत्त्यावर राहता का? ॲड्रेस मीन्स पत्ता. नाव नेक्स्ट ADDICT. इट्स ॲडिक्ट. ॲडिक्ट. ॲडिक्ट मीन्स व्यसनाधीन किंवा व्यसनी. म्हणजे एखादी व्यक्ती जी काहीतरी करणे किंवा वापरणे थांबवू शकत नाही, विशेषतः काहीतरी हानिकारक, जसे की मोबाईल असेल, ड्रिंक असेल, स्मोकिंग असेल, हे करणे थांबवू शकत नाही. म्हणजे ती त्या गोष्टीशी अगदी व्यसनाधीन झाली आहे, ॲडिक्ट झाली आहे. तर सेंटेन्स बघा. ही इज जस्ट 5 अँड मोबाईल ॲडिक्ट.
तो अवघ्या 5 वर्षांचा आहे आणि त्याला मोबाईलचे व्यसन आहे. ही इज जस्ट 5 अँड मोबाईल ॲडिक्ट. तो अवघ्या 5 वर्षांचा आहे आणि त्याला मोबाईलचे व्यसन आहे. म्हणजे ॲडिक्ट मीन्स व्यसनाधीन किंवा व्यसनी. नेक्स्ट, ADVERB. इट्स ॲडवर्ब. ॲडवर्ब. ॲडवर्ब मीन्स क्रियाविशेषण. ॲडवर्ब मीन्स क्रियाविशेषण म्हणजे क्रियापद किंवा विशेषण किंवा वाक्यप्रचार याचे अधिक माहिती देणारा शब्द म्हणजे ॲडवर्ब मीन्स क्रियाविशेषण. तर सेंटेन्स बघा. शी स्माइल्ड cheerfully. The word cheerfully is an adverb. She smiled cheerfully. The word cheerfully is an adverb म्हणजे ती आनंदाने हसली. आनंदाने हा शब्द क्रियाविशेषण आहे. म्हणजे ती हसली हे काय आहे? एक वाक्य आहे. त्या वाक्याचं काय केलेलं आहे? अधिक माहिती दिली आहे. म्हणजे आनंदाने हसली आहे हा शब्द जो वाढवलेला आहे आनंदाने, हे काय आहे? एक क्रियाविशेषण आहे म्हणजे ॲडवर्ब आहे. नाव नेक्स्ट वर्ड, ADVERCE. इट्स ॲडवर्स. ॲडवर्स. ॲडवर्स मीन्स प्रतिकूल परिस्थिती. म्हणजे प्रतिकूल म्हणजे नकारात्मक किंवा हानिकारक परिणाम घडवणारी परिस्थिती म्हणजे प्रतिकूल. ही रिमेन्स हॅपी इव्हन इन ॲडव्हर्स सिच्युएशन्स. म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीतही तो आनंदी राहतो. ही रिमेन्स हॅपी इव्हन इन ॲडव्हर्स सिच्युएशन्स. म्हणजे ॲडव्हर्स मीन्स प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे नकारात्मक किंवा हानिकारक परिणाम घडविणारी परिस्थिती म्हणजे प्रतिकूल परिस्थिती मीन्स ॲडव्हर्स. नाव नेक्स्ट वर्ड इज ADDITIONAL. इट्स ॲडिशनल. ॲडिशनल. ॲडिशनल मीन्स अतिरिक्त, जादा. ॲडिशनल मीन्स अतिरिक्त, जादा. आय वुड लाईक सम ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. मला याबद्दल काही अतिरिक्त माहिती हवी आहे. आय वुड लाईक सम ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. ॲडिशनल मीन्स अतिरिक्त, जादा. नेक्स्ट, ADEQUATE. इट्स ॲडक्वेट. ॲडक्वेट. ॲडक्वेट मीन्स पुरेसे. ॲडक्वेट मीन्स पुरेसे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट हेतूसाठी पुरेसे म्हणजे समाधानकारक आहे असे म्हणजे ॲडिक्वेट, पुरेसे. वी टूक ॲडिक्वेट फूड फॉर द हॉलिडे. सुट्टीसाठी आम्ही पुरेसे अन्न घेतले. ॲडिक्वेट मीन्स पुरेसे. नाव नेक्स्ट वर्ड इज ADJUST. इट्स अजस्ट. अजस्ट. इथे डी हे लेटर काय आहे? सायलेंट लेटर आहे. इट प्रोनाउन्स अजस्ट. अजस्ट. अजस्ट मीन्स जुळवून घेणे म्हणजे गरजेप्रमाणे थोडा बदल करणे किंवा समायोजित करणे. म्हणजे काहीतरी किंचित बदलण्यासाठी किंवा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी थोडंसं ॲडजस्ट करणे म्हणजे जुळवून घेणे. यूज दिस बटन टू अडजस्ट द कॉन्ट्रास्ट. म्हणजे कॉन्ट्रास्ट समायोजित करण्यासाठी हे बटन वापरा. यूज दिस बटन टू अडजस्ट द कॉन्ट्रास्ट. अडजस्ट मीन्स जुळवून घेणे किंवा गरजेप्रमाणे थोडा बदल करणे. नेक्स्ट वर्ड ADAPT. इट्स अडॅप्ट. अडॅप्ट. अडॅप्ट मीन्स सुद्धा जुळवून घेणे म्हणजे परिस्थितीनुरूप बदल करणे. इट इज डिफिकल्ट फॉर अन ओल्ड मॅन टू अडॅप्ट टू सिटी लाईफ. इट इज डिफिकल्ट फॉर अन ओल्ड मॅन टू अडॅप्ट टू सिटी लाईफ. म्हणजे वृद्ध माणसाला शहराच्या जीवनाशी जुळवून घेणे कठीण आहे. नेक्स्ट वर्ड ADMINISTRATION. इट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन. ॲडमिनिस्ट्रेशन. ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन. ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन म्हणजे एखाद्या संस्थेचे व्यवस्थापन व नियंत्रण यासाठी लागणारी योजना किंवा पद्धती म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन. शी हॅज सम एक्सपिरियन्स इन ॲडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे तिला प्रशासनाचा काहीसा अनुभव आहे. शी हॅज सम एक्सपिरियन्स इन ॲडमिनिस्ट्रेशन. ॲडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन. नेक्स्ट ADMINI.
STRATOR मीन्स ॲडमिनिस्ट्रेटर. ॲडमिनिस्ट्रेटर. ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे काय? प्रशासक. म्हणजे एखादा उद्योग किंवा संस्थेतील योजनांवरील कामांवर नियंत्रण राखणे, म्हणजे त्या कामावर नियंत्रण राखण्याचं काम जी व्यक्ती करते त्या व्यक्तीला काय बोललं जातं? ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे प्रशासक. तर सेंटेन्स बघा. शी वर्क्स ॲज अ स्कूल ॲडमिनिस्ट्रेटर. शी वर्क्स ॲज अ स्कूल ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे ती शाळा प्रशासक म्हणून काम करते. ती शाळा प्रशासक म्हणून काम करते म्हणजे शी वर्क्स ॲज अ स्कूल ॲडमिनिस्ट्रेटर. ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे काय? तर प्रशासक. म्हणजे एखादा उद्योग किंवा संस्थेतील योजनांवरती नियंत्रण करण्याचं काम जी व्यक्ती करते त्याला काय बोललं जातं? ॲडमिनिस्ट्रेटर. नाव नेक्स्ट. ADMIRE इज admire. admire. admire means प्रशंसा किंवा कौतुक वाटणे. admire means प्रशंसा किंवा कौतुक वाटणे. एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती जी खूपच आकर्षक किंवा नयनरम्य असते त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं? त्याचं कौतुक वाटतं म्हणजे admire. त्याच्या सातत्यपूर्ण कार्याचे आम्ही कौतुक करतो म्हणजे वी admire his consistent work. Now next. ADMISSION it's admission. admission. admission means प्रवेश. admission means प्रवेश. स्कूल ॲडमिशन्स हॅव स्टार्टेड म्हणजे शाळांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. स्कूल ॲडमिशन्स हॅव स्टार्टेड शाळांचे प्रवेश सुरू झाले आहेत. ॲडमिशन मीन्स प्रवेश. नाव नेक्स्ट वर्ड. ADULT इट्स अडल्ट. अडल्ट. अडल्ट मीन्स प्रौढ. अडल्ट मीन्स प्रौढ. यू आर नाव ॲन अडल्ट. तुम्ही आता प्रौढ आहात. यू आर नाव ॲन अडल्ट. तुम्ही आता प्रौढ आहात. ADVANCE इट्स ॲडव्हान्स. ॲडव्हान्स. ॲडव्हान्स मीन्स प्रगती किंवा पुढे सरकणे. ॲडव्हान्स मीन्स प्रगती, पुढे सरकणे. सेंटेन्स बघा. दिस इज ॲन ॲडव्हान्स्ड जनरेशन. दिस इज ॲन ॲडव्हान्स्ड जनरेशन म्हणजे ही प्रगत पिढी आहे. दिस इज ॲन ॲडव्हान्स्ड जनरेशन. आता इन ॲडव्हान्स म्हणजे काय? तर इन ॲडव्हान्स मीन्स वेळेआधी. इन ॲडव्हान्स मीन्स वेळेआधी. जसे की तुम्ही एखाद्या वेळेला मूवीला जाणार आहे आणि जर तुम्ही त्या व्यक्तीला एखाद्या सांगताय की मूवीला जाण्याच्या 2 आठवडे अगोदर तिकीट बुक करणं गरजेचं आहे. म्हणजे 2 आठवडे अगोदर म्हणजे मूवीला जाण्याच्या अगोदरच तिकीट खरेदी करणं आवश्यक आहे. तेव्हा आपण काय वर्ड यूज करणार आहे? इन ॲडव्हान्स. तिकीट्स मस्ट बी परचेस्ड 2 वीक्स इन ॲडव्हान्स म्हणजे तिकिटे 2 आठवडे अगोदर खरेदी करणे आवश्यक आहे. किंवा आपण एखाद्याला काहीतरी काम दिलं असेल, एखादं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं असेल तर आपण काय करतो की त्याला ॲडव्हान्स देतो. ॲडव्हान्स देतो म्हणजे काय करतो की पैसे देतो. तर ते काम पूर्ण होण्या अगोदर आपण त्याला पैसे देतो म्हणून आपण काय बोलतो की आपण त्याला ॲडव्हान्स दिला. ठीक आहे. तर नेक्स्ट वर्ड बघा. ADVANTAGE इट्स ॲडव्हान्टेज. ॲडव्हान्टेज. ॲडव्हान्टेज म्हणजे फायदा, लाभ किंवा नफा. म्हणजे एखाद्या उपलब्ध संधीचा फायदा करून घेणे किंवा एखाद्याला वाईट वागणूक देऊन त्याच्यापासून फायदा करून घेणे म्हणजे गैरफायदा घेणे म्हणजे काय? ॲडव्हान्टेज. शी टेक्स ॲडव्हान्टेज ऑफ हिज गुड नेचर. ती त्याच्या चांगल्या स्वभावाचा फायदा घेते. शी टेक्स ॲडव्हान्टेज ऑफ हिज गुड नेचर म्हणजे ती त्याच्या चांगल्या स्वभावाचा फायदा घेते. ॲडव्हान्टेज मीन्स फायदा, लाभ किंवा नफा. ADVENTURE इट्स ॲडव्हेंचर. ॲडव्हेंचर. ॲडव्हेंचर मीन्स धाडस किंवा साहस म्हणजे उत्कंठा वाढवणारा प्रवास किंवा कृती म्हणजे एखादी धोकादायक प्रवास किंवा साहस म्हणजे ॲडव्हेंचर. तर चिल्ड्रन लव्ह ॲडव्हेंचर स्टोरीज. मुलांना साहसी कथा आवडतात. चिल्ड्रन लव्ह ॲडव्हेंचर स्टोरीज. मुलांना साहसी कथा आवडतात.